प्रकाश सिंह बादल ना तो कोई घाग सियासतदान सी ना कोई सियासत दा बाबा बोर सी। कोई बंदा 5 वारी मुख मंत्री रह गया होवे तां ओह इहदे नाल ओह सियासत दा बाबा बोर नहीं बन जाता। प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत नूं उस एंगल तो देखिया जाए तो मैं कह सकदा भी ओह साडे इतिहास का सब तो वध सिद्धांतहीन आगू सी। अकाली दल जो कि शहीदों की पार्टी है उसनूं प्रकाश सिंह बादल होना वालों किवें चलाया गया भी उन्हें अपने निज के खिलाफ उठन वाली हर आवाज़ नूं, चाहे वह डेमोक्रेटिक सी, चाहे धार्मिक सी, चाहे राजनीतिक सी, उन्होंने पुलिस अते अपनी दहशत के बल नाल क्रश करिया। इस करके उन्होंने घाग सियासतदान बादल पिंड च होर बहुत सारे लोगों की मौत हुई होएगी है ना। सो उन्हों की मौत ते कोई किस तरह कोई खबर नहीं बनती सर, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल उन्होंने विच शामिल नहीं सी। प्रकाश सिंह बादल कोई घाग सियासतदान नहीं सी। घाग सियासतदान दा या बाबा बोर दी जे डिफाइन करना वो हुंदा भी जिस कौम नूं तुसीं रिप्रजेंट कर रहे हो तुसीं उस कौम लई की प्राप्त करके दिता। तो जस्ट यही कही जाना भी वो सियासत के बाबा बोर सी या घाग सियासतदान सी, मैनूं लगदा भी ये एक ईमानदार एनालिसिस है ना। सब तो वध कमज़ोर आगू सी और सब तो वध जिहड़ा आपां कह सकते हैं भी जिन्हां लोकां ने उहनूं आगू बनाया सी उन्हां नूं धोखा देण वाला आगू सी। समुची संघर्ष की स्पिरिट नूं मार के सिर्फ अकाली दल नूं सत्ता दे बुल्ले लुट्टण वाली कंपनी के रूप में बदलण दा जिहड़ा कोझा कारज है वो प्रकाश सिंह बादल ने करया। प्रकाश सिंह बादल ने कदे भी संगत का जिहड़ा हुक्म नहीं मन्निया, कदे भी संगत के हुक्मां दी जिहड़ी हैगी है भी उहदा सत्कार नहीं करिया। उन्हां ने हमेशा संगत उत्ते अपने हुक्म थोपण दा यतन। प्रकाश सिंह बादल होना तो जिन्हां दी कि पिछले दिनी जिहड़ी है मौत हुई हैगी है तो जदों भी कोई इंसान आपां कही कि चाहे वो कोई लीडर होवे, कोई नेता होवे जां किसी होर खास करके जदों किसी वड्डी संस्था दे नाल जिहड़ा है संबंध रखदा है तो अपने पिछे एक इतिहास छड्ड के जांदा है। जिहड़े उहदे चंगे कीते काम हुंदे ने वो भी उहदे नाल ही किते ना किते लिखे जांदे ने ते जो उहने कोई इतिहासक पद्धर ते कुछ गलत कीता हो भी उहदे नाल ही लिखिया जांदा है। सरदार दसन जी उन्हां बारे यह कहा जाता है कि वो एक घोग सियासतदान भी सन, सियासत के बाबा बोड़ इत्थों तक जिहड़ा है कई लोगों ने जिहड़ा उन्हां नूं क्लेम किया हैगा। इस पक्ष नूं तुसीं किवें देखदे हो? हाँ जी, जिस तरह तुसीं शुरू च ही कहा हैगा भी जदों कोई भी वड्डा इंसान या जिहड़ी वड्डी शख्सियत आ वो जहान तो जांदी है तो उहदे नाल दो पक्ष जुड़े हुंदे, एक चंगे ते एक माड़े। सो ये हैगा भी बादल पिंड च होर बहुत सारे लोगों की मौत हुई होएगी है ना जी पिछले महीनों या सालों दौरान है ना। सो उन्हां दी मौत ते कोई किस तरह कोई खबर नहीं बनती सर, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल उन्हां विच शामिल नहीं सी जी। वो एक वक्रे इंसान सी जिन्हां दा ईमानदारी नाल एनालिसिस या मुतालिया करना अज सिख कौम की एक बहुत वड्डी जरूरत हैगी है ना जी। सो जस्ट यही कही जाना भी वो सियासत के बाबा बोर सी या घाग सियासतदान सी, मैनूं लगदा भी ये एक ईमानदार एनालिसिस है नहीं है ना। हाँ बेशक उन्हां दे श्रद्धालुआं या हमायतियां वालों ये कहना बनता है क्योंकि जिन्हां ने उन्हां दी सियासत दौरान बहुत सारे बुल्ले लुट्टे आ जी भी उन्हां वालों ये कहा जाना जायज़ बनता। पर एक सिख पंथ की सियासत नाल या सिख धर्म नाल या सिखां दे समाजिक दायरे नाल जी आपां एक ईमानदारी नाल जुड़े हुए जिहड़े सज्जण आ उन्हां वल्लों एक ईमानदार मुतालिया करना जिहड़ा हैगा बनता है। सो जे प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत नूं उस एंगल तो देखिया जाए तो मैं कह सकदा भी ओह साडे इतिहास का सब तो वध सिद्धांतहीन आगू सी, सब तो वध कमज़ोर आगू सी और सब तो वध जिहड़ा आपां कह सकते हैं भी जिन्हां लोकां ने उहनूं आगू बनाया सी उन्हां नूं धोखा देण वाला आगू सी है ना जी जी। सो प्रकाश सिंह बादल कोई घाग सियासतदान नहीं सी। घाग सियासतदान दा या बाबा बोर दी जे डिफाइन करना वो हुंदा भी जिस कौम नूं तुसीं रिप्रजेंट कर रहे हो तुसीं उस कौम लई की प्राप्त करके दिता। सो वो घाग सियासतदान इन दैट सेंस सी भी उन्हें अपने निज के खिलाफ उठन वाली हर आवाज़ नूं, चाहे वो डेमोक्रेटिक सी, चाहे धार्मिक सी, चाहे राजनीतिक सी, उन्होंने पुलिस अते अपनी दहशत के बल नाल क्रश करिया। इस करके उन्होंने घाग सियासतदान कहा जाता है। सो ये कोई घाग सियासतदान वालियां जिहड़ियां प्राप्तियां नहीं हैं, ये पूरा निजवादी हौमे अते हैंकड़ की निशानी है। सो जे तुसीं इनू घाग सियासतदान कहना तो असीं समझते हैं
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਗਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ SYL ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਮ ਲਈ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਪ੍ਰਾਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਵੱਡੇ ਕਤਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਾਣ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਕਰਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 95% ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਟਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 MLA ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 21 ਵਿਸਵੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਿਸਵੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਧਾਰਾ 25-20 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਟਮਿਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਔਰ ਹਰ ਵੋਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਨਿਆਰੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਖੇੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਗੰਗੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ RSS ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ RSS ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ
ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੜੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੋਗ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਔਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਘੋਲ ਮੋਹਨ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਈਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਲੱਠ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਗੇ ਖੜਕਾਏ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ RSS ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ RSS ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਆ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ RSS ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਮਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਿਆ, ਚਾਹੇ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਔਰ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1994 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ 1994 ਦਾ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਖੇੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ। ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਉਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ।
ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਇਆ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਅਲੰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਗਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ-ਵੇਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ, ਕੌਮੀ ਅਣਖ, ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਦਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਭੋਏ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੱਥ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਣਖਾਂ ਤੇ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਦੈਲੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ 25 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਟੀਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋਨੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੂਏ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣਾ ਜੇ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ 1993-94 ਤੋਂ ਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ 93-94 ਵਿੱਚ ਥੀਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1993-94 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 15 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕਸ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਾਂਗ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ, ਢੋਆ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਥਾਂ ਲਈ 2-2 3-3 ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਥਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਚਲਾਈ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੁਕੂਗੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਥਨੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕੌਮੀ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਗਵਾਏ ਨਾ, ਧਰਮ, ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੱਤ ਗਵਾਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੇਮ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੇਮ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਆਦਰਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਥਨੀ ਸਮਿਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜੋ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਗਸ ਸੰਕਲਪ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1992-93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਹੁਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਜਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ
ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।